بیٹے کو بھی بے دردی کے ساتھ پولیس نے شہید کیا تھا، اور آج ہم شاہد عمران صاحب کی تعزیت کے لیے آئے ہیں، جن کو 4 ستمبر کی رات 1 بجے پولیس کے ڈائریکٹ فائرنگ سے موت ہوئی۔ میں نے خود جائے وقوع دیکھا جہاں سے پولیس نے فائرنگ کی ہے، اور لوگوں نے اس کو پھر اٹھایا، اسپتال پہنچایا، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ ان کی لاش وہاں پڑی رہی، ڈاکٹروں نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک امر یہی ہے کہ جب وارثین نے FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا تو پولیس نے ان کا FIR نہیں لیا۔ حال یہ ہے کہ پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق ہر مدعی کا حق ہے کہ وہ جو FIR درج کرنا چاہے، پولیس کا فرض ہے تحقیق بعد میں ہو لیکن اس کا موقف ضرور وہ لے گا۔ اور پھر یہاں کے عوام مجبور ہو کر لاش کو لے کر 7 گھنٹے انہوں نے روڈ بلاک کی، اور 7 گھنٹے روڈ بلاک کرنے کے بعد پولیس نے ان کا FIR لیا ہے۔ میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک حکومت جس کے وزراء نے بارہا یہ اعلان کیا ہے کہ جب تک کسی مقتول کا قاتل گرفتار نہ ہو تو حکومت وقت ہی قاتل تصور کیا جائے گا، لیکن اس میں تو عوام کی گواہی ہے کہ پولیس نے ڈائریکٹ فائرنگ کر کے ہمارے اس نوجوان کو شہید کیا ہے۔ 24 سال کی عمر میں تھے، 3 ان کی بچیاں ہیں، 1 ان کا بچہ ہے۔ ایک مزدور کی حیثیت سے اسلام آباد آئے تھے اور شب و روز محنت کر کے وہ یہاں کا ایک تاجر بن گیا، اور سب لوگ ان کے اچھے اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں، لیکن کس طرح بے دردی کے ساتھ یہاں کی پولیس نے ان کو ہٹ کیا، شہید کیا۔ یہاں 2 تانے ہیں، ایک شمس کالونی اور ایک گولڈا شریف کا تانا ہے۔ اب دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے، دونوں کا موقف مختلف ہے، اور ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آئی ہے کہ پولیس آفیسر نے ہمارے کارکن کو فون کیا کہ یہ جو مرڈر ہوا ہے یہ 30 بور کی گولی سے ہوئی ہے۔ اب یا تو آپ نے گولی ماری ہے تو آپ کو پتہ ہے، ورنہ ڈاکٹروں نے اب تک رپورٹ ہی نہیں دی ہے۔ اور پھر ایک جعلی افسانہ انہوں نے بنایا کہ ہمارا مقابلہ تھا ڈاکوں کے ساتھ، اور یہ پولیس مقابلے میں سامنے آ گئے ہیں، جبکہ یہاں جو کیمرے لگے ہیں اس میں نہ ڈاکو نظر آ رہا ہے، نہ کوئی پولیس مقابلہ نظر آ رہا ہے، نہ پولیس کے علاوہ اور اس مقتول کے علاوہ اور کوئی آدمی یہاں پر موجود ہے۔ اس لیے میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اسلام آباد کے امن امان کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کر لے۔ صرف تقریروں سے اور بڑے بڑے اشتہارات دے کر آپ امن قائم نہیں کر سکتے۔ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ 14 اگست جب لوگ منا رہے تھے تو کراچی جیسے شہر میں ایک خاندان کے لوگ شادی میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، تو 14 اگست کو دن کے روشنی میں 13 انسان شہید کیے گئے، جس میں 7 خواتین اور 6 بچے ہیں۔ اب حیرانگی کی بات ہے کہ وزیر اعظم نے ان کا نوٹس نہیں لیا، صدر پاکستان کراچی کا رہنے والا ہے، انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، اور غریب کا خون ہے بس بہہ گیا، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ آج صبح 9 بجے
नौशहरा में एक बहुत मारूफ वकील शौकत अली ख़ान को अपने अहलिया के साथ शहीद किया गया। सुबह वो सफ़र में थे और रास्ते में उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। चंद दिन कबल बनों में 3 नौजवान शहीद किए गए और 10 दिन तक लोगों ने उनकी लाशों को सड़क के फुटपाथ पे रखा था। कुछ अरसा कबल क्वेटा में 10 नौजवानों को कत्ल किया गया, ज़बह किया गया और वज़ीर आज़म से उनका मुतालिबा यही था वारिसीन का कि इतने बड़े साने के बाद वज़ीर आज़म कम अज़ कम हमारे पास आ जाए। तो मैं ये कहने में हक़ बजानिब हूँ कि जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होता तो इस पूरे साहने है कि ज़िम्मेदार इन मक़तूलों के खून ये उन हुक्मरानों के गर्दन पर है। मुल्क में ऑलरेडी एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से कारोबार बैठ गया है, मईशत तबाह हो गई है, करप्शन के वजह से इदारे तबाह हो रहे हैं, मुसलसल करप्शन में इजाफा हुआ, महंगाई की वजह से हर पाकिस्तानी परेशान है और उसके साथ बदअमनी है। जो खुद कमाने के लिए दिन तो क्या रात को भी मेहनत करते हैं लेकिन उनकी जान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो मैं वज़ीर आज़म इमरान साहब से, सदर पाकिस्तान से पूछना चाहता हूँ क्या तकरीरों के अलावा और सिर्फ मीडिया के इस्तेमाल के अलावा लोग तो बदअमनी के आग में जल रहे हैं, लोग तो बदअमनी के आग में जल रहे हैं, लोग नाने शबीना के मोहताज हो गए हैं। अदल और इंसाफ की हुक्मरानी कहाँ है? गुड गवर्नेंस कहाँ है जिसके वादे किए गए? अच्छी पुलिस जिसका वादा इमरान खान ने एक बार नहीं 100 बार किया था, क्या यही तुम्हारी अच्छी पुलिस है कि जिनकी वजह से लोग रातों को डाकुओं और बदमाशों से नहीं, तुम्हारी पुलिस की वजह से लोग अब रातों को सफर नहीं करते हैं। अवाम आपकी पुलिस की वजह से अब गैर महफूज हो गए। क्या यही एक इलाज है कि आप हर 6 महीने बाद IGP को तब्दील करें? यही इलाज है, तब्दीली यही है कि आप हर 9 महीने बाद चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करें? अगर यही तब्दीली का नाम है तो इस तब्दीली से अवाम बेजार है, इस तब्दीली से अवाम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अवाम के साथ वादा क्या किया गया और इस 1000 दिनों में इमरान खान ने अवाम की, कौम की दुर्गत बनाई है और अवाम के लिए जीना मुश्किल हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, जिस्म और जान का रिश्ता बहाल रखना मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं अपने मुल्क के लोगों को और ख़ास कर इस्लामाबाद के अवाम के साथ खड़ा हूँ और जब तक इस मक़तूल के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता हम आराम से नहीं बैठेंगे। मैं इस शहर के कायद, यहाँ ताजरों के कायद जनाब काशिफ चौधरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो पहले लम्हे से ताजरों के, दुकानदारों के साथ खड़े हैं और यहाँ जमाती इस्लामी की मुकामी यूनिट ने नोटिस लिया है, उन्होंने लाश को उठाया भी है, घर तक पहुँचाया भी है और वारिसीन की दादरसी की है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस्लामाबाद का इंतज़ामिया इस शहर के अमन व अमान को बेहतर बनाएंगे और अगर ये हुकूमत अमन व अमान बेहतर नहीं हो सकती तो फिर अपने घर का रास्ता ले ले, ताकि हुक्मरान बुरे हो तो अवाम किसी अच्छे हुक्मरान के लिए और इलेक्शन और अपने वोट का हक इस्तेमाल करे। रास्ते बंद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कातिल 9 ने जो ड्यूटी पे थे वो कातिल हैं, उनको कभी ये लोग कहते हैं, साजिद साहब ने बताया कि बिल्कुल अवाम ने जो FIR दर्ज किया है वो बिल्कुल क्लियर है कि पुलिस ने ड्यूटी के दौरान डायरेक्ट
گولی چلا کر عمران کو شہید کیا ہے۔ شاہد